Polymorphism can be classified into two types: runtime polymorphism and compile time polymorphism. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Overriding and overloading are examples of polymorphism. Compile time polymorphism is nothing but overloading, and runtime polymorphism is overriding. Uh, Compile time overloading is faster rather than runtime polymorphism. Next one, binding. What is binding? Binding means linking. Binding means linking of program parameters and their addresses. Linking of parameters and their addresses at runtime. మన ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మన ఎలిమెంట్స్ని వాటి అడ్రస్ని లింకింగ్ చేయడాన్ని బైండింగ్ అంటాం. బైండింగ్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్: static binding and dynamic binding. Static binding is known as early binding or static linkage. Second one, binding, dynamic binding. Dynamic binding is known as late binding or late linkage. So first one, static binding. Static binding. Static binding is known as compile time binding because generally we have functions in our program. The functions can match the function name, number of parameters, return type. Okay, at the compile time. We have function declaration, function calling, and function definition. When we are call a function, the compiler matches the corresponding function definition to perform some operations. That is known as compile time binding or static binding. సో మనం యాడ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అని ప్రోగ్రామ్ని కాల్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా కంపైలర్ దాని కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ని మనకి మ్యాచ్ చేయాలి. యాడ్ అనే ఫంక్షన్ నేమ్ తోటి ఏంటి ఏ కామా ఇంటి బి అనే పారామీటర్స్ తోటి మనకి మ్యాచ్ చేసి సమ్ ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఆ ప్రాసెస్ని మనం స్టాటిక్ బైండింగ్ ఆర్ ఎర్లీ బైండింగ్ అని అంటాం. సీ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. In this program, I am creating compute sum is the class name, and I am creating object for that class obj. Okay. In that class, I am defining two member function names. Sorry, one function name sum. This is overloading or overriding. Tell me anyone, this is overloading or overriding? This is nothing but overloading. Why? Because using same function name with different types of parameters. See the first definition of sum function: int sum of int x comma int y. Here I am passing two arguments for that sum function. Okay, and again int sum int x comma y comma z. Here I am passing three parameters for that function. Previously I passed two arguments, and now I am passing three objects. This is nothing but overloading. Same function name with different types of parameters. So we same data type అయినా ఉండొచ్చు, different data types అయినా ఉండొచ్చు. int x comma int y. ఇప్పుడు int x comma y comma z. సో అట్లా కాకపోయినా మనం ఫ్లోట్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు. సో అక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అనేది మనకి చేంజ్ అవుతుంది, సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే, సో నౌ see of sum is, here I am invoking obj dot sum of 10 comma 20. Here I am invoking sum function with some values of 10 comma 20. So the whenever this function is invoked, compiler matches corresponding function definition. Why? Because once we can invoke a function, the control directly goes to the function definition of corresponding
function. So obj dot sum of 10 comma 20. So the compiler matches same function definition, that is int sum of int x comma int y. This is known as static binding or compile time binding or early binding. సో ప్రోగ్రామ్ రన్ అవటానికంటే ముందే మనకి కంపైలర్ మ్యాచ్ చేస్తుంది ఫంక్షన్ నేమ్ని. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎర్లీ బైండింగ్ ఆర్ కంపైల్ టైమ్ బైండింగ్. ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై, టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం పాస్ చేసాం, సమ్ ఆఫ్ 10 కామా 20. హియర్ ఎక్స్ వాల్యూ is 10 and y value is 20. Return x plus 1, and after that sum is object dot sum of 10 comma 20 comma 30. Here I am passing three inputs. So compiler matches corresponding function definition, a function with three arguments. Three arguments. So which one? This is match. Why? Because int x comma int y comma int z. In this function we have three arguments. So this is matched. Okay. So it will return x plus y plus z value. So the compiler matches corresponding function definition is known as compile time binding or runtime binding. See this definition. Binding generally means linking. C++ program choosing a function in normal way during its compilation is called static binding. సో నార్మల్గా ఒక ఫంక్షన్ని మనం కాల్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా అది దాని కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ డెఫినిషన్కి మ్యాచ్ చేసుకొని ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తుంది. ఆ ప్రాసెస్ని మనం స్టాటిక్ బైండింగ్ అంటాం. ఓకే, it is known as early binding or static linkage. Okay, and static binding is the example of compile time binding. So ఇప్పుడు నేను రన్ చేసి చూపిస్తాను. So first sum obj dot sum of 10 comma 20. In this function at that function calling time I'm calling this function with two inputs. So the compiler matches corresponding function definition with two parameters. So ఇక్కడ 10 comma 20 ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి దీంతో మ్యాచ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ దానికి త్రీ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ ఇన్పుట్స్ మ్యాచ్ చేస్తుంది. రన్ చేసి చూద్దాం. Start this one. So in this program, I'm invoking one more member function name, that is sum of object dot sum of 10. Here I'm passing single input for function. So which function is invoked? We are writing any function definition for single argument? No, it does not match any function.
చాలా టైం తీసుకుంటాం. సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. స్టాటిక్ బైండింగ్ ఆర్ కంపైల్ టైమ్ బైండింగ్ ఆర్ ఎర్లీ బైండింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాచింగ్ ఆఫ్ function calling and function definition with same name and same parameters. Function calling లో నేను యూజ్ చేసిన ఫంక్షన్ నేమ్, నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్, సో దానికి మ్యాచ్ అయ్యే ఫంక్షన్ నేమ్, ఫంక్షన్ డెఫినిషన్, సారీ ఫంక్షన్ డెఫినిషన్. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ని కాల్ చేసేటప్పుడు నేను ఫంక్షన్ నేమ్ సమ్ అని అండ్ విత్ 2 పారామీటర్స్ కాల్ చేశాను. సో దానికి మ్యాచ్ అయ్యే ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ ఉండాలి కంపల్సరీ, సమ్ విత్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఈ మ్యాచింగ్ని మనం కంపైల్ టైమ్ బైండింగ్ ఆర్ ఎర్లీ బైండింగ్ ఆర్ స్టాటిక్ బైండింగ్ అంటాం. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఓబీజే డాట్ సమ్ ఆఫ్ 10, 20, 30. ఇక్కడ 3 ఇన్పుట్స్ పాస్ చేశాను ఈ ఫంక్షన్లోకి, అంటే దీని కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ డెఫినిషన్కి మ్యాచ్ చేయాలి. సో ఇట్లా మ్యాచ్ చేయడాన్ని కంపైల్ టైమ్ బైండింగ్ అంటాం. ఓకే. సో బట్ లాస్ట్ మళ్ళీ ఏం చేశాను నేను, సి అవుట్ సమ్ ఈజ్ అని చెప్పి సమ్ ఓబీజే డాట్ సమ్ ఆఫ్ 10 అన్నాను. సో 10 అంటే సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేస్తాను. సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్తో ఫంక్షన్ ఏదైనా డెఫినేషన్ రాసానా, రాయలేదు. సో ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఇట్ షోస్ సమ్ ఎర్రర్. దిస్ ఈస్ ఫంక్షన్ సారీ ఎర్లీ బైండింగ్. ఓకే. And next, second example using inheritance classes. Previous example is example with function overloading. Function overloading use చేసి మనం compile time polymorphism. Next, second program compile time binding using inheritance classes. So here I am creating animals as class name, parent class name. From that animal base class I am deriving dog as derived class, dogs as derived class. After that in main program I am creating pointer object for base class, and object for derived class. After that I am assigning address of derived class to pointer object of base class. A is a pointer object of base class. So A is equal to address of D. Here I am assigning address of derived class to the pointer object of base class. So after that I am invoking a function sound. A arrow sound. A is the object name, arrow is the operator. Whenever we are using an arrow operator, we are working with pointers, automatically we are using pointer operator, a arrow sound. So which function is invoked? Why? Because this sound function is overridden. What is overriding? Same function can be defined in different times at different places, is known as overriding. In this program I am overriding sound function. Sound function can be defined in base class as well as derived class. So which function is invoked first? A arrow sound. This is nothing but early binding. Here we are matching function calling and function definition. A arrow sound. So which function is matched? అంటే మనకి ఇప్పుడు బేస్ క్లాస్లో ఉండే సౌండ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుందా, లేదంటే డిరైవ్డ్ ఫంక్షన్లో ఉండే సౌండ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుందా చెప్పాలి. సో జనరల్గా అయితే మనం ఏం చేస్తాం, డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకుని బేస్ క్లాస్లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా గెట్ చేసుకుంటాం. అవునా. ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు రన్ అయిందన్నా చూడండి. ఇక్కడ ఓబీజే డాట్ సమ్ ఆఫ్ 10. సో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇట్ కంప్యూట్ సమ్ ఆఫ్ ఇంట్ కామా ఇంట్. సో ఇప్పుడు ఇంట్ కామా ఇంట్ ఉంది మనకి. నోట్ candidate expect 2 arguments, one provided, another one is not provided. సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్తో మ్యాచ్ చేసినప్పుడు ఏమంటుంది, ఫస్ట్ 10 అని అన్నాం కదా, అంటే ఇప్పుడు ఉందా అని చెక్ చేస్తుంది, లేదు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు సెకండ్ ఫంక్షన్ క్యాండిడేట్ ఇంట్ కంప్యూట్ సమ్ ఇంట్ ఆఫ్ ఇంట్ కామా ఇంట్. ఇప్పుడు 3 ఉండాలి బట్ ఒకటే ఉంది, ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అది.
సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఇక్కడ కామెంట్స్ పెట్టుకుందాం. కామెంట్స్ పెట్టి రన్ చేసి చూసారా, సమ్ ఈస్ 30, సమ్ ఈస్ 60. ఎందుకని ఇక్కడ మనకి మ్యాచ్ అయింది. సమ్ ఆఫ్ 10, 20 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ విత్ 2 ఇన్పుట్స్. సో అంటే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ తోటి మ్యాచ్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ ఇది ఈ ఇన్పుట్స్ తోటి మనం ఇంకొక ఫంక్షన్ని కాల్ చేసాము, కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ మ్యాచ్ అయింది. సో మనకి అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ కంపైల్ టైమ్ బైండింగ్. సో మనం ఏం చేసాం, లాస్ట్లో 10 అని చెప్పి ఇచ్చాం, సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేసాం. బట్ కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎక్కడైనా రాసామా ప్రోగ్రామ్లో రాయలేదు కాబట్టి అది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కంపైల్ టైంలో. సో మనకి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. అసలు వాట్ ఈస్ కంపైల్ టైమ్ బైండింగ్? ఎనీబడి టెల్ మీ వాట్ ఈస్ కంపైల్ టైమ్ బైండింగ్ ఆర్ కంపైలింగ్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంపైలింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్? మనం ఫస్ట్ సి ప్రోగ్రామ్ అప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ కంపైలింగ్? వాట్ ఈస్ కంపైలింగ్? వాట్ ఈస్ కంపైలింగ్? మెసేజ్ అయినా టైప్ చేయండి మీరు. వాట్ ఈస్ కంపైలింగ్? Compiling means linking header files to our current program and identifies the errors in our program. We can write a statement GCC, so row number 74. It checks the errors, all the sentences as right. Compiler identifies errors in our program. సో మనం రాసిన ప్రతి స్టేట్మెంట్ సింటాక్టిక్గా కరెక్టా కాదా, స్టేట్మెంట్ వైజ్ కరెక్టా కాదా అని మనకి చెక్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంపైల్ టైం. ఎట్ ఏ టైం ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని కంపైల్ చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో ఉండే ఎర్రర్స్ అన్నిటిని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది కంపైలర్. సో అన్నీ మ్యాచ్ అయితేనే మనకి నెక్స్ట్ కరెక్ట్ అని చూపిస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఏ ఒక్కటి రాంగ్ అయినా కూడా ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఎర్రర్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, next second example, using inheritance. Roll number 55. Okay, see this example. Here animals is the base class name and dog is the derived class. Okay, here I am overriding sound function. ఇందాక మనం ఏం చేసాం, ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్లో ఓవర్లోడింగ్ యూజ్ చేసి రాసాం. ఇక్కడ మనం ఓవర్ రైడింగ్ యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. ఓకే, here I am overriding sound function which can be defined in base class as well as derived class, and I am creating object pointer object for base class and normal object for derived class. After that I am assigning derived class address to the base class pointer object. Now I am invoking sound member function using pointer object. So which function is first invoked? Why? Because here I am overriding sound function. So base class function is invoked first or derived class base function is invoked first. First it is matched with base class function only. Why? Because here I am using a arrow sound. A is the object of base class. So the corresponding sound function can be defined. So output is, this is parent class. See this output, this is parent class. Okay now. So but now I want to
print derived class output also. సో నేను derived class లో ఉండే సౌండ్ ఫంక్షన్ని కూడా కాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్? d dot sound, d dot sound. So now we print dogs bark output also. సో ఏంటంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్ క్లాస్కి క్రియేట్ చేసాము, బట్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్కి అసైన్ చేసినా కూడా పాయింటర్కి అనేది కరెంట్ దాన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. అంటే ఏ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్. సో అందుకని బేస్ క్లాస్లో ఉండే అవుట్పుట్ ఏవైతే ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, మనకి డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఫంక్షన్ కూడా కావాలంటే సో ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్తే మనకి డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉండే అవుట్పుట్ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఎర్లీ బైండింగ్. సో అక్కడ కంపైల్ టైంలోనే మ్యాచ్ చేస్తుంది. ఏ అనేది బేస్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్, సౌండ్ అనేది కూడా బేస్ క్లాస్ మెంబర్ ఫంక్షన్. సో అని చెప్పి ఈ రెండింటిని మ్యాచ్ చేసి ఈ ఫంక్షన్ని మాత్రమే రన్ చేస్తుంది, ఈ ఫంక్షన్ని రన్ చేయదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డి డాట్ సౌండ్ అంటే ఏమవుతుంది? డి అనేది డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి సో డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉండే సౌండ్ అనే మెంబర్ ఫంక్షన్ తోటి మ్యాచ్ చేసి మనకి ఈ అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో కంపైల్ టైంలో ఈ మ్యాచింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కంపైల్ టైం బైండింగ్. నెక్స్ట్ వన్, సో మనం ఇప్పటివరకు కంపైల్ టైం బైండింగ్ చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ రన్ టైం బైండింగ్. రన్ టైం బైండింగ్ మీన్స్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మనకి మ్యాపింగ్ చేయాలి, ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మ్యాచ్ చేయాలి మన ఫంక్షన్స్ని. సో కంపైల్ టైం ప్రీవియస్గా మనం స్టాటిక్ బైండింగ్ అనేది కంపైల్ టైంలోనే ఫంక్షన్ కాల్స్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ని మ్యాచ్ చేసి కరస్పాండింగ్ పారామీటర్స్ని కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్స్ నేమ్స్ని మ్యాచ్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైనమిక్ బైండింగ్. డైనమిక్ బైండింగ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ రన్ టైంలోనే ఐడెంటిఫై చేసి చేయాలి. సో రన్ టైంలో మనకి ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి మెమరీ అనేది ఎలకేట్ అవ్వాలి, దాని కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో మనకి రన్ టైంలో మెమరీ ఎలకేట్ చేయడానికి కానీ డీఎలకేట్ చేయడానికి కానీ ఏమైనా ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయా? ఎస్, దేర్ ఆర్ టూ ఆపరేటర్స్. One is new operator, another one is delete operator. New operator is used to allocate memory at runtime. New operator is used to memory at runtime. So in this program I am using new operator for allocating memory at runtime for objects. Let us execute this program. సో ఇక్కడ నేను దిస్ ఈజ్ ఓవర్లోడింగ్ ఆర్ ఓవర్ రైడింగ్? Overloading or overriding? This is overriding, but here I am using virtual. Why I am using virtual keyword? We are already discussed virtual base classes. What is that? Virtual. సో మనకి 2 or more బేస్ క్లాసెస్ నుండి ఒక సింగిల్ క్లాస్ డెరైవ్ అయినప్పుడు సో ఏ కరస్పాండింగ్ బేస్ క్లాస్ ఏది అని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి వర్చువల్ అని యూజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ బేస్ క్లాస్ తోటి మనకి మ్యాచ్ చేస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ base class, that is base underscore pointer is object of base class and is equal to new derived. New is an operator to allocate
memory at runtime. Okay, new derived. Derived is the derived class name. Derived class name. So ఇప్పుడు derived class కి మన మెమరీ అనేది ఎప్పుడు allocate అవుతుంది, మన ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రన్. After that, I'm invoking base underscore pointer display. So which function is invoked? Either base class member function or a derived class member function. Which one? Output is derived class. Supply की supply की okay. Output is in derived class. Why it is in derived class output? Why? Because at runtime I'm creating derived class object. So automatically this derived class is invoked first. Okay. See this base space base underscore pointer. పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. దేనికి క్రియేట్ చేశాను? బేస్ క్లాస్కి పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ డిరైవ్డ్. న్యూ ఈజ్ అన్ ఆపరేటర్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎల్లకేట్ మెమరీ అట్ రన్ టైమ్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ క్లాసెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏ క్లాస్కి న్యూ డిరైవ్డ్ అని చెప్పాను కదా. న్యూ డిరైవ్డ్, డిరైవ్డ్ ఈజ్ ద డిరైవ్డ్ క్లాస్ నేమ్. సో అంటే నేను ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు డిరైవ్డ్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐమ్ ఇన్వోకింగ్ బేస్ అండర్ స్కోర్ పాయింటర్ యారో డిస్ప్లే ఫంక్షన్. సో డిస్ప్లే అనే మెంబర్ ఫంక్షన్ని ఇన్వోక్ చేస్తున్నాను. ఇన్వోక్ చేసినప్పుడు సో డిస్ప్లే అనే మెంబర్ ఫంక్షన్ మనకి బేస్ క్లాస్లోనూ ఉంది, డిరైవ్డ్ క్లాస్లోనూ ఉంది. మరి ఏది ఫస్ట్ మ్యాచ్ అవుతుంది? ఇక్కడ డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉన్నది మాత్రమే మ్యాచ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను న్యూ అనే ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి రన్ టైంలో డిరైవ్డ్ క్లాస్కి మెమరీ ఎలకేట్ చేశాను కాబట్టి డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉండే డిస్ప్లే అనే మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్వోక్ అయ్యి మనకి ఇన్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ అని చెప్పి అవుట్పుట్ ప్రింట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రన్ టైమ్ linking, runtime binding. And next example, and this is second example using inheritance concept. Okay, here I'm creating B as base class name, D as derived class name, and here I'm overriding F function, but here I'm using virtual keyword, virtual function. Okay, so I'm creating B base. Base is the object name and D derived. Derived is the object of derived class. After that I'm creating pointer object for base class. B space B star base pointer. Star base pointer is the pointer object of base class. After that I'm assigning base class object to pointer object. Okay, base pointer f. So ఇప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ మనకి ఇన్వోక్ అవుతుంది? డైరెక్ట్గా బేస్ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్వోకే బేస్ క్లాస్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ అని చెప్పి మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. అగైన్ I'm assigning అడ్రస్ ఆఫ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ టు పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్. సో డిరైవ్డ్ క్లాస్కి నేను స్పెసిఫిక్గా ఇక్కడ ఏమి పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు. బేస్ క్లాస్కి క్రియేట్ చేసిన పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్కి డిరైవ్డ్ క్లాస్ అడ్రస్ని కూడా అసైన్ చేసి బేస్ పాయింటర్ ఎఫ్ ఆఫ్. సో ఐమ్ కాలింగ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఫంక్షన్. డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో మీరు ఇదే ప్రోగ్రామ్కి
డిరైవ్డ్ క్లాస్కి పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి బేస్ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని యాక్సెస్ చేయలేము. బట్ వీ కెన్ క్రియేట్ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ బేస్ క్లాస్. ఆటోమేటికలీ వీ కెన్ యాక్సెస్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే బేస్ క్లాసు డిరైవ్డ్ క్లాస్ మనం ఇలా కాల్ చేస్తాం కాబట్టి. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. దిస్ ఈజ్ runtime binding or dynamic binding or early binding. సో చూడండి ఇక్కడ ఎందుకని రన్ టైమ్ అంటామంటే మనం బి అనే బేస్ క్లాస్కి పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము. సో దాని అడ్రస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ బేస్. ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, బేస్ క్లాస్ పాయింటర్ని మనం బేస్ ఆబ్జెక్ట్ని పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్కి అసైన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం బేస్ ఇస్ ద నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ స్టార్ బేస్ పీటీఆర్ ఇస్ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్. సో నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ని పాయింటర్కి అసైన్ చేసి రన్ టైంలో మనం ఫంక్షన్ని ఇన్వోక్ చేస్తాం. సో ఇది వచ్చేసి డైనమిక్ బైండింగ్. ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని మ్యాప్. సో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ని బేస్ క్లాస్ పాయింటర్కి అసైన్ చేశాను. సో అంటే రన్ టైంలో ఇట్లా మ్యాప్ అయ్యి మనకి నెక్స్ట్ బేస్ పీటీఆర్ యారో ఎఫ్ అనగానే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఇదేం అడ్రస్ ఉంది బేస్ పాయింటర్లో, డిరైవ్డ్ క్లాస్ అడ్రస్ ఉంది. సో అంటే డిరైవ్డ్ క్లాస్ అనే క్లాస్కి వెళ్ళి ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ మనకి డిఫైన్ అయ్యి ఇట్ విల్ ప్రింట్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ అవుట్పుట్. ఇలా మనకి అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుంది. This is about dynamic binding and static binding. Static binding అనేది మనకి కంపైల్ టైంలో జరుగుతుంది. కరస్పాండింగ్ పారామీటర్స్ని వాటి అడ్రస్ని మ్యాప్ చేసుకుంటుంది కంపైల్ టైంలోనే. రన్ టైంకి వచ్చేపాటికి రన్ టైంలో ఆటోమేటిక్గా మ్యాప్ చేసుకుంటుంది, కంపైల్ టైంలో మ్యాప్ చేసుకోదు. డైనమిక్ బైండింగ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడే పారామీటర్స్ని వాటి కరస్పాండింగ్ అడ్రసెస్ని మ్యాప్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రన్ టైమ్ లింకింగ్. ఓకే, ఎస్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? Any doubts, please ask me. Overloading and overriding are both are concepts of polymorphism. Both are related to polymorphism. Again, binding. Binding means linking of parameters and their addresses is known as binding. Okay, binding can be classified into two types: static binding and dynamic binding. Okay, static binding is known as compile time binding. Okay, whenever a function is invoked, corresponding function definition is mapped. That is known as compile time linking. మనం తీసుకున్న ఫంక్షన్ నేమ్కి నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్కి మ్యాప్ అయ్యి ఉంటేనే ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. లేకపోతే మీకు ఇందాక చూపించాను కదా ఒక ప్రోగ్రాంలో. సో ఫంక్షన్ విత్ సింగిల్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నాను, బట్ నేను డెఫినేషన్ రాసినప్పుడు ఐఎమ్ రైటింగ్ డెఫినేషన్ ఫర్ 2 parameters and 3 parameters. ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ డెఫినేషన్ ఫర్ సింగిల్ parameter. So it will shows an error. That is nothing but compile time. The compiler identifies errors before program execution. That is nothing but early binding. Whereas runtime binding is known as late binding. Why? Program matches parameters as well as their addresses at runtime. Program run అవుతున్నప్పుడే automatic corresponding values match అవుతాయి మనకి. So new is a operator which is used to allocate memory at runtime. So program మనకి రన్ అవుతున్నప్పుడే మ్యాప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది వచ్చేసి మనకి runtime linking or runtime binding. Dynamic binding. Runtime binding or dynamic binding or early binding. Okay. Next, early binding, static binding and compile time binding. Okay. ఒక
ఒక్కొక్క దానికి 3 నేమ్స్ ఉన్నాయమ్మా. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సో, ఒకటికి 2 సార్లు చదవండి. మీకు కావాలంటే నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ మెసేజ్ మీ. ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ ఆల్.